కాలాన్ని ముందుకు చాపండి. Stretch your legs into front. Free your feet. Free your shoulders. కాళ్ళను వదులుగా వదిలేయండి. నెమ్మదిగా భుజాల్ని ఫ్రీ చేస్తూ కుడి మోకాల్ని పైకెత్తి నెమ్మదిగా కిందకి జారబెడుస్తూ శ్వాసను పీల్చుకొని వదిలేస్తూ మన ఆరోగ్యం, ఆనందం అనేది లిగాన్స్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కుడికాలు ముందుకి, ఎడమ మోకాలు పైకి. లిగాండ్ అంటే ఒక కెమికల్. అది న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ కావచ్చు, లేదా హార్మోన్ కావచ్చు. ఎవరన్నా న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ లిగాండ్స్ కాదు కదా, ఆర్ అమైనో యాసిడ్స్ కాదు కదా. Every hormone is made with amino acids. Everything is made with amino acids, number one. Number two, everything at the end participates in the reaction only in the form of giving electrons. Oxidation, reduction. అందుకే ఏంటంటే అర్థం లేని ఆలోచనలు, ఏది పరిపక్వత లేనటువంటి ఒకసారి విశ్లేషణ, ఇలాంటి అపోహలకు దారితీస్తుంది. వెన్ ఐ కామెంట్ ఏది సో ఆల్ లిగాండ్స్, ఈవెన్ హార్మోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ లిగాండ్ వెన్ ఐ సే, సో పీపుల్ మే హ్యావ్ ఆబ్జెక్షన్, బట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్. హార్మోన్ ఓన్లీ వర్క్స్ లైక్ ఎ లిగాండ్. సో హార్మోన్ ఆర్ ఎ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్, ఎవ్రీ ఎంజైమ్ అండ్ every nutrient has to work like an ligand only. Electron donor, electrons niste. When you will donate, when you have money only you can donate. If you don't have money, what you will donate? మనం ఎప్పుడు దానం ఇస్తాం? మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే ఇస్తాం దానం, లేకపోతే. సో అందుకే డబ్బులు బాగా ఉండేటువంటి, సో వాళ్ళని అలాంటి డబ్బులు బాగా తీసుకొచ్చేటువంటి వాటిని మనం శరీరానికి, మైండ్కి వేయాలి. బయట కాదు, శరీరానికి, మైండ్కి, కణజాలానికి. బాగా డబ్బులు అని అంటే ఏంటి? బాగా ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొచ్చేటువంటి పదార్థాలని వేయాలి. ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ ఫుడ్స్ ఓన్లీ వీ షుడ్ టేక్. అందుకే ఫస్ట్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి, నువ్వు తీసుకునే ఫుడ్ ఎలక్ట్రాన్ డిప్రైవ్డా, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్. ఫస్ట్ సింపుల్. If it is electron rich, you will become rich in your health and happiness. If it is electron poor, your health is poor, your happiness is gone, and you have so many problems. Simple. Anywhere any problem manifesting means their electrons have come down. In the cell membrane it has come down. And cell membrane lo ledu. Ado cell membrane weak అయిపోయింది. రాడికల్ వస్తుంది, దాన్ని రప్చర్ చేసేస్తుంది. ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్ కేరేది, అది దాని బంకర్ మిసైల్ కనుక, ఏది బంకర్ మిసైల్స్ ఉంటాయి. సో డీప్ అండర్ గ్రౌండ్ ఉండే బంకర్స్ని విచ్ఛిన్నం చేసేటువంటి పవర్ఫుల్ మిసైల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి మిసైల్స్ ఏది ద ఫ్రీ రాడికల్స్, దే జస్ట్ రప్చర్ ద డిఎన్ఏ ఇట్ సెల్ఫ్, నాట్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ఎ సెల్. దే రప్చర్ ద డిఎన్ఏ ఇట్ సెల్ఫ్. A cell prematurely dies many times. So because the organ is having so many cells and you are surviving. If organ is made with only one cell, mana unna habitski, the kind of habits, the kind of thinking we do, we wouldn't survive even one day. The number of cells we kill every moment, every day, because of our false thinking, greed and fear, reactions. Every reaction is every emotion,
every feeling other than human emotions. Animal emotions, animal instincts, when I say emotions, bad emotions means animal emotions, uncontrolled emotions, damaging emotions, cortisol related emotions. A love is not an emotion. As you think, it is not a positive emotion, it is just emotion. A pure love, pure compassion, these are entirely different. These are exemplary human qualities that a human is supposed to possess. They are not the emotion, they are the qualities of a human. What is not a quality of a human is emotion. Emotion is a quality of an animal because it has no control on it. ఒక జంతువుకి దాని యొక్క ఎమోషన్స్ మీద కంట్రోల్ లేదు. దో ఇట్ హ్యాస్ ఎ లిమిటెడ్ ఎమోషన్స్. ప్రతి జంతువుకి ఎమోషన్స్ ఉంటాయి, కానీ లిమిటెడ్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. But they don't exercise the control over them. And so that's why, so we are not supposed to have emotions. Yes, since we have animal within us, we have emotion. But that emotion is always an animal quality which kills us. It is an emotion which leads to the death. It is an emotion which makes another birth. It is the emotion which makes you to born again and again. And it is the emotion which puts you into the problem. That's why no emotion is good. So emotion, a human quality is only what we are supposed to possess. So emotion is molecules in motion. Feelings are molecules in motion released by the cells. And molecules in motion released by the brain, emotions. The feelings and emotions. Feelings don't come from the mind, feelings come from the cell. Experiences, the cell experiences the pleasant or unpleasantness. Then the feeling comes, pleasant feeling you say, unpleasant feeling you say. The feeling comes from after your cells experienced it. And emotion overpowers it, is released by the glands and they overpower all your cells. That is the EPA cycle. Hypothalamus and pituitary and adrenal axis, HPA, colon free chain. Every emotion deprives our electrons, discharges our charge. Electrons పోయినాయి అంటే ఛార్జ్ పోయినట్టు, బ్యాటరీ ఛార్జ్ పోతే ఏమంటే ఎలక్ట్రాన్స్ పోయినాయి అని అర్థం. సో బ్యాటరీ తీసుకొచ్చుకున్నాం, ఎవరెడీ బ్యాటరీ, ఏదో ఒక బ్యాటరీ కొనుక్కున్నాం, కార్లో బ్యాటరీ పెట్టాం. ఆ బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేస్తే పర్వాలేదు, బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేయలేదు, 1 month నడిపించలేదు, 2 months నడిపించలేదు, 2 months నడిపించలేదు, 2 months తర్వాత వచ్చి దాన్ని చేస్తే ఏమవుతుంది? స్టార్ట్ చేస్తే స్టార్టే కాదు. మళ్ళా బ్యాటరీ షాప్కి వెళ్ళి బ్యాటరీ పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ దాన్ని స్టిమ్యులేట్ చేసి ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసి, సో ఇంజన్ స్టార్ట్ చేసి ఐడియల్ రన్ ఒక 1 hour పెడితే అప్పుడు బ్యాటరీ కొంచెం కొంచెం ఛార్జ్ అవుతుంది. Means wherever electron system is there, it needs continuous charge to maintain that potential. If you are not charging, means it discharges you. If you are not charging, and it discharges us. It discharges, cell membrane becomes weak. So the only way you can charge your battery is your cell membrane. Your cell membrane is a battery. And so power production, so what charges the cell membrane is inside mitochondria. Mitochondria అనేది లోపల ఉంటుంది, అది పవర్ హౌస్. సో అది కణజాలంలో ఉండేటువంటి అన్ని ఆర్గనెల్ ఫంక్షనింగ్ చూసుకోవాలా, ప్లస్ ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. అది వాట్ చార్జెస్ ద సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా. So powerhouse, your mitochondria has to be very healthy, and then your cell membrane has to be very, very healthy. If your cell membrane is weak, బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయ్యాలి, ప్లేట్లే లేవు, ఎలక్ట్రోడ్సే లేవు సరిగ్గా,
బైపిడ్ లేయర్. ఎలక్ట్రోడ్స్ అంటే బైపిడ్ లేయర్. దాన్ని ఎందుకంటాం మెంబ్రెయిన్ అని ఎందుకంటాం? బైలిపిడ్ లేయర్. దానికి పైన ఒక కొవ్వుతో చేసిన పొర ఉంటుంది, కింద చేసిన ఒక కొవ్వుతో చేసిన పొర ఉంటుంది. ఆ బైలిపిడ్ లేయర్నే మెంబ్రెయిన్ అంటాం. ఆ మధ్యలో ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రాన్ స్టోరింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సో అది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇవ్వడానికి పనిచేయాలని అంటే అది ఒక కండక్టర్ లాగా పనిచేయాలి, అవసరం విషయం, ఒక ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ లాగా పనిచేయాలి. అందుకే సెల్ మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే బ్యాటరీ లాగానే ఉంటుంది. ఒకటి యానోడ్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది, ఒకటి క్యాథోడ్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. యువర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దట్. సో ఆ బ్యాటరీ ఎప్పుడు ఛార్జ్ అయ్యి ఉంటేనే రిసెప్టార్స్ ఓపెన్ అవుతాయి, లేకుంటే రిసెప్టార్స్ ఓపెన్ కావు. ఇన్సులిన్ రిసెప్టార్ ఓపెన్ కావట్లేదు, గ్లూకోజ్ రిసెప్టార్ ఓపెన్ చేయట్లేదు అంటే ఏంటంటే ఆ రిసెప్టార్ ఆ బ్యాటరీ డిశ్చార్జ్ అయిపోయిందని అర్థం. ఆ సెల్ మెంబ్రెయిన్ డిశ్చార్జ్ అయిందని అర్థం. ఆ కణజాలంలో ఉండేటువంటి సెల్ మెంబ్రెయిన్ డిశ్చార్జ్ అయిపోయిందని అర్థం. అందుకే ఛార్జింగ్ యువర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఫ్యూయలింగ్ యువర్ మైటోకాండ్రియా మళ్ళీ హెల్దీగా ఉండాలంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ అలో చేయాలి. సెల్ మెంబ్రెయిన్ హెల్దీగా ఉంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ డోనార్స్ని లోపలికి అలో చేస్తుంది. ఊరికే అలో చేయదు. ఫస్ట్ ఒక లిగాండ్ పైనుంచి రాగానే ఇది చూస్తుంది, ఏది రిసెప్టార్ అనేది ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్. ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్ అకంప్లిష్డ్. వితౌట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ యూ విల్ నాట్ బి టేకెన్ ఇన్సైడ్ యువర్ ఆఫీస్. నువ్వు నీ ఆఫీస్లోకి వెళ్ళాలంటే నీ వెంబడి ఎప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ అవసరం. So what receptor does? The receptor, and the moment it receives the ligand, it attaches its identification. It gives you identification. నువ్వు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఎంటర్ కావాలి అని అంటే నీకు ఒక ఐడెంటిటీ ఇస్తారు ఫస్ట్. యువర్ ఐడెంటిటీ వోంట్ వర్క్. దే విల్ టేక్ యువర్ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ దే విల్ టేక్ యువర్ పిక్చర్ అండ్ దే విల్ టేక్ యువర్ నేమ్. సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ యు ఆర్ గివెన్ ఏ ఐడి. నువ్వు ఆ కంపెనీలకు వెళ్ళే ముందు నీకు ఐడి ఇస్తారు. ఐడి లేకుండా సెక్యూరిటీ గార్డ్ పట్టుకుంటాడు, లోపల ఎంట్రీయే ఉండదు. సో వాట్ రిసెప్టార్ డస్? ఎవ్రీ రిసెప్టార్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ లాక్ అండ్ లిగాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ కీ. సో ఆ లిగాండ్ వచ్చినప్పుడు ఒక లిగాండ్ ఒక రిసెప్టార్కే పనికి వస్తుంది. సో దే ఆర్ సో మెనీ 6 kinds of the 3 primary kinds of the receptors, and ఆ ప్రైమరీ కైండ్స్ ఆఫ్ రిసెప్టార్స్ అన్ని రకాల అయానిక్ రిసెప్టార్స్ అని ఈ విధంగా నానా రకాలుగా ఉంటాయి రిసెప్టార్స్. ఆ రిసెప్టార్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత ఆ రిసెప్టార్ ఒక కెమికల్ రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఒక గార్డింగ్ సిస్టమ్ అటాచ్ చేస్తుంది ట్యాగ్. అప్పుడు ఆ మాలిక్యూల్ తీసుకుని అది లోపలికి వెళ్తుంది. అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికే తీసుకెళ్తుంది. అది ఆ రిసెప్టార్ ఇప్పుడు నువ్వు ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్కడికి పడితే అక్కడ నేను పోనీయరు. నువ్వు ఎందుకు పర్మిషన్ తీసుకున్నావు? ఎవరిని కలవడానికి పర్మిషన్ తీసుకున్నావు? టు whom you wanted to meet, you are given a permission to meet particular person. You are not supposed to meet anyone. నువ్వు ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా కూడా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా, సో యు ఆర్ మానిటర్డ్. సో ఆల్సో దిస్ మాలిక్యూల్ విల్ గో ఫర్ స్పెసిఫిక్ జాబ్. ఆక్సిజన్ వచ్చింది, సో ఆక్సిజన్ సిస్టమ్ వేరు. ఆక్సిజన్ ఏంటి? ఎమర్జెన్సీ సప్లైస్. సో ఆక్సిజన్కి అయాన్ ఛానల్స్ ఓపెన్. సో దానికి పెద్ద సిస్టమ్ ఉండదు. సో డైరెక్ట్గా ఆక్సిజన్ వస్తుంది, సో లోపల నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. సో వెళ్ళిపోవడానికి కూడా అది కూడా అటాచెస్ RFID ఉంటుంది, అది తీసుకుంటే డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకని ఆక్సిజన్ అనేది నిరంతర సప్లై. సో ఇది ఆల్ అన్ఇంటరప్టెడ్ సప్లై అవసరం కణానికి. అందుకని దాని యొక్క ఛానలైజేషన్ వేరు. దాని రిసెప్టర్ యాక్టివిటీ, దాని అయానిక్ ఛానల్స్ అంటాం. అయానిక్ ఛానల్స్ ద్వారా ఆక్సిజన్ వెళ్ళిపోతుంది డైరెక్ట్లీ. ఇట్ హ్యాస్ యాక్సెస్, ఇట్ హ్యాస్ గ్రీన్ కార్డ్. అలా గ్రీన్ కార్డు ఏది పర్మనెంట్ పాస్ వితౌట్ సెక్యూరిటీ చెక్, జస్ట్ విత్ ఆటోమేటిక్గా ఏది మన కనుక ఏది ఔటర్ రింగ్ రోడ్లలో నేషనల్ హైవేస్లో కనుక పెట్టినట్టు ఇప్పుడు ట్యాగ్ పెట్టాడు కదా. సో అలాగే సో అక్కడ నుంచి బయట నుంచి ఆక్సిజన్ రాగానే ఒక ట్యాగ్ ఇస్తుంది, అది స్కాన్ చేస్తుంది. దట్స్ ఆల్. ఓకే హలో, అది ఆక్సిజన్ ఫ్రీ రాడికలా ఆక్సిజనా? ఇట్ డజంట్ సీ. అది ఆక్సిడైజ్డ్ ఆక్సిజనా లేదా? ఇది కణం పనిచేసేటువంటి విధానం. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లిగాండ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ డోనార్ అంటే చెప్పాను.
అంటే దానికి ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, ప్రతి లిగాండ్కి ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఒక కెమికల్ ఎప్పుడు పని చేస్తుంది? దానికి ఒక కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది, దానికి ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ అనువుగా ఉన్నప్పుడే అది కెమికల్ రియాక్షన్లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. ఓకే, టెంపరేచర్ పార్ట్ ఈజ్ టేకెన్ కేర్ బై ద బాడీ, బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ పార్ట్, so we have to take care of the concentration part of a ligand. If the concentration is less, it won't enter, it is weak. That ligand won't enter, it is very weak. Your insulin has become so weak, it won't enter inside because there is no enough concentration of insulin. And then you have to pump in insulin. Then only it will go inside. So every ligand, every neurotransmitter, every hormone has certain ability to have electrons are required. If it doesn't have, what happens? It tries to take electrons, steal electrons from others. అది ఊరుకోదు. లిగాండ్ ఈజ్ హంగ్రీ. మనీ లేకుండా ఊరుకుంటామండి? డబ్బులు లేకుండా ఊరుకుంటామా? పిచ్చి ఎక్కిపోతుంది. సో ఏది సామభేద దాన దండోపాయాలు ఉపయోగించి దొంగతనం చేసో, వాడు ఆ అమ్మాయి ప్రేమలో పడ్డాడు కుర్రోడు, ఏది సిటీలో, వాడికి ఏం లేవు, డబ్బులు లేవు, ఏం లేదు. వాడు ఎక్కడో ఏదో వేసి ఓ బైక్ కొనుక్కున్నాడు. ఆ బైక్ మీద ఏంటంటే వాడి ఫ్రెండ్ మొత్తం చుట్టూ షేవెన్ హెడ్, పైన 2 పూసలు, వాడు రోడ్డు మీద. సో వాడు బైక్ మీద టొయ్ 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 సౌండ్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉంటాడు. ఆ సౌండ్ చేసే వెహికల్స్ అన్నీ ఈ బాపత్. సో టొయ్ టొయ్ అని వెళ్తూ ఉంటాడు వాడు. వాడు ఏం చేస్తాడు, ఏ అమ్మాయిలు అందంగా ఉన్నారా, ఎవరి మెడలో ఏది ఏమున్నాయా, సో గోల్డ్ చైన్లు ఉన్నాయా, ఎవరి చేతిలో ఏమున్నాయా, ఇదే వాడు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు టొయ్ టొయ్యమని. సో వాడు వెళ్ళేది ఎందుకంటే అయితే చైన్ అయినా స్నాచ్ చేయాలి, లేకుంటే అమ్మాయిల హార్ట్ అయినా స్నాచ్ చేయాలి. వాడికి తెలియదు. సో అలా పరిగెడితే ఏ అమ్మాయికి నచ్చుతుందండి? అమ్మాయి బ్రెయిన్ ఏమో అంత ఈస్ట్రోజన్ డామినెంట్, అంత సెక్యూరిటీ గురించి చూస్తుంది, ఇలాంటి రోడ్ సైడ్ రోమియోని పట్టించుకోదు. ఒకవేళ ఏదైనా అమ్మాయి అలాంటి వాడిని పట్టించుకుందని అంటే ఇంతే సంగతులు. అంటే ఆ అమ్మాయి కూడా ఇమ్యాచ్యూరిటీ ఉన్నట్టు లెక్క, అది వేరే విషయం. అవును. సో వాడు ఏం చేస్తాడు, డబ్బులు లేవు. సో గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెయింటైన్ చేయాలి, వాడికి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటుంది. సో ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ మెయింటైన్ చేయాలంటే డబ్బులు లేవు, ఏం లేదు. ఆ బైక్ ఉన్నదే గర్ల్ ఫ్రెండ్ ప్లీజ్ చేయడానికి. సో ఏం చేయాలి? దొంగతనం చేయటం ఏదో ఒకటి చేస్తాడు. అంటే దొంగతనం చేస్తాడు. ఆల్ చైన్ స్నాచెస్ హిస్టరీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లవ్ అఫేర్. టు మెయింటైన్ ఎ గర్ల్ ఫ్రెండ్, టు గివ్ హర్ ఏ గుడ్ మొబైల్ ఫోన్. నౌ ఆస్క్ ఎనీ పోలీస్, దే విల్ టెల్ యూ. ఇప్పుడు గర్ల్ ఫ్రెండ్కి మొబైల్ ఫోన్ కొనియడానికి, గర్ల్ ఫ్రెండ్కి వాచ్ కొనియడానికి, గర్ల్ ఫ్రెండ్ మొబైల్ బిల్ పే చేయడానికి వీడు ఏం చేస్తున్నాడు? దొంగతనాలు చేస్తున్నాడు. పోయి ఆర్గనైజేషన్లో ఎక్కడో ఏదో కూలినాలు చేసుకుని బతుకుదామని లేదు. సో అండ్ షేమ్లెస్నెస్. అవునా? సో స్లోలీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ద యూత్, వాళ్ళకి సిగ్గు కూడా లేదు. ఏంటంటే అసలు ఏం చేస్తున్నాం, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ కూడా లేదు. సో మన లిగాండ్స్ కూడా అలాగే అవుతాయి. జస్ట్ లైక్ రోడ్ సైడ్ రోమియోని ఏమంటాం? ఫ్రీ రాడికల్స్ అని అంటాం. సో ఆ తర్వాత ఈ లిగాండ్ వీక్ అయిపోయింది. ఈ లిగాండ్ ఏం చేస్తుంది? సో వేరే దగ్గర నుంచి ఇట్ బికమ్స్ ఎ టెర్రరిస్ట్. అండ్ లిగాండ్ ట్రైస్ టు స్టీల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ లిగాండ్స్, ఎలక్ట్రాన్ రిచ్ లిగాండ్స్. ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుందనుకో, ఈ లిగాండ్కి ఏం కావాలా? లిగాండ్ అంటేనే విచ్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ ఏ రియాక్షన్ వేర్ ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ రిచ్ ఉంటే అక్కడ తీసుకుంటుంది, ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే అక్కడ ఇచ్చేస్తుంది. సో అందుకే సెల్ లోపట మాత్రమే లిగాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇవ్వాలి, ఇంకెక్కడ ఇవ్వకూడదు మధ్యలో, ఇంకెక్కడ కరప్ట్ కాకూడదు. కరప్ట్ అయిందని అంటే ఏంటి? దాని కాన్సన్ట్రేషన్ దెబ్బతిందని అర్థం.
ligand is become weak, its concentration has become weak, dopamine concentration has become weak, you call it depression. Serotonin concentration has come down, so no contentedness at all, restlessness, excitement, all the time excitement, and never all the time unhappy person. Whatever you give, all the time unhappy person. సో ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ అన్నమాట, కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువైనప్పుడు వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్. సో ఎందుకు వాటి కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువైంది అని అంటే, సో వాటి మన యొక్క ఎమోషన్స్ అనుకోండి, సో వాటి ఎలక్ట్రాన్స్ మనం లాగేసాం, ఆర్గాన్స్ని ఎగ్జాస్ట్ చేసేసాం మనం. ఆర్గాన్లో ఎన్ని సెల్స్ ఉండాలో అన్ని సెల్స్ లేకపోవడం వల్ల ఆ కాన్సన్ట్రేషన్తో కూడినటువంటి, ఆ వాల్యూమ్తో కూడినటువంటి ఆ హార్మోన్ కానీ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ కానీ సీక్రెట్ కావట్లేదని అర్థం. అంటే ఆర్గాన్ వీక్ అయిపోయింది, పిట్యూటరీ వీక్ అయిపోయింది. అవునా, పిట్యూటరీలో ఒక పార్ట్ వీక్ అయిందా, ఏది థైరాయిడ్ ప్రొడ్యూస్ చేసేటువంటి హార్మోన్, స్టిమ్యులేట్ చేసేటువంటి హార్మోన్ వీక్ అయిందా, గొండోట్రోపిన్ రిలీజింగ్ చేసే హార్మోన్ వీక్ అయిందా, అడ్రినల్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ వీక్ అయిందా. ఒక్క పిట్యూటరీలోనే చూడండి ఎన్ని రకాల రిలీజింగ్ హార్మోన్ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయో. అందులో ఏ ఏరియా వీక్ అయితే ఆ ఏరియా నుంచి టీఎస్హెచ్ తగ్గిపోయింది సార్, టీఎస్హెచ్ పెరిగింది సార్ అంటే మీ థైరాయిడ్ బాగా పనిచేస్తున్నాడు. T3 T4 బాగున్నంత వరకు టీఎస్హెచ్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నా ఏం కాదు, మంచిదే, మెటబాలిజం ఎక్కువ ఉందని అర్థం. T3 T4 ఇంపార్టెంట్ మీ బాడీకి కావాల్సింది. టీఎస్హెచ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద గ్రోత్, బట్ ఇఫ్ ద టీఎస్హెచ్ ఈజ్ లో ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. సో అందుకే సో నీ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ కనుక హెల్దీగా పనిచేస్తే, సో అప్పుడు అన్ని సెల్స్ ఇన్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్, యాంటీరియర్, పోస్టీరియర్, అంటే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ముందు భాగం వెనక భాగం ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫంక్షనింగ్. మళ్ళీ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీలో ఉండేటువంటి ఎన్నో రకాల ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి, అలాగే పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ పనిచేసేది. ఏది, ఒక్కొక్క గ్లాండ్, ఆల్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ కంట్రోల్డ్ బై పిట్యూటరీ గ్లాండ్. ఓవరీస్ దగ్గర నుంచి, టెస్టికల్స్ దగ్గర నుంచి, అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ దగ్గర నుంచి, కిడ్నీస్ దగ్గర నుంచి అవునా. సో ఆ తర్వాత నీ యొక్క ఏది హార్ట్ దగ్గర నుంచి, హార్ట్లో వదిలేసేయండి కొంచెం, హార్ట్లో దాని ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్ తక్కువ ఉంటుంది, తక్కువ. ఆ తర్వాత మన థైరాయిడ్ దగ్గర నుండి వీటన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది పిట్యూటరీ. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఏరియాస్. గొనాడ్స్ని కంట్రోల్ చేసేది, ఓవరీస్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఏరియాస్ వేరు, అడ్రినల్ గ్లాండ్స్ని కంట్రోల్ చేసే ఏరియాస్ వేరు. ఆ తర్వాత మన థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ని రెగ్యులేట్ చేసేది గ్రోత్ హార్మోన్ పారాథైరాయిడ్, థైరాయిడ్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి ఫంక్షనింగ్ వేరు, కిడ్నీని యాక్టివేట్ చేసే ఏరియా వేరు. ఈ ఏరియాస్ అన్నీ కూడా హెల్దీగా ఉండాలి. మరి పిట్యూటరీ ఎందుకు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి సార్? పిట్యూటరీ ప్రాబ్లమ్స్, పిట్యూటరీ ఎప్పుడు పిట్యూటరీ ఈజ్ సింప్లీ స్లేవ్, ఇట్ ఈస్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓనర్. పిట్యూటరీ ఓనర్ కాదు, పిట్యూటరీ ఓన్లీ CEO, చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్. ఓనర్ ఎవరయ్యా అంటే థాలమస్, హైపోథాలమస్. హైపోథాలమస్ ఈజ్ ఓనర్. అక్కడ నుంచి ఏం కమాండ్ వస్తే అది దాని జాబ్ పిట్యూటరీ పనిచేయడం. పిట్యూటరీ ఆ ఓనర్ గ్రీడ్ ఎక్కువైపోయింది. సో ఆ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ని బాతున్నాడు, లోభం ఎక్కువైంది, కోపం ఎక్కువైంది. అవునా, ఓనర్ బాగాలేడు, రాక్షసుడిగా మారిపోయాడు. అవునా, ఆ హైపోథాలమస్ అనేది ఎప్పుడు ఒకప్పుడు 3000 ఓన్లీ 3000 ఇన్పుట్స్ ఇట్ యూస్ టు హ్యాండిల్. 3000 ఆలోచనలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎన్నిసార్లు రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం అంటే 5 సార్లు 10 సార్లు రియాక్ట్ అయ్యేవాళ్ళం మహా అయితే. ఇప్పుడు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎన్నిసార్లు రియాక్ట్ అవుతున్నాం అంటే 100 సార్లు. అసలు అనుక్షణం రియాక్షనేనే. అసలు రియాక్షన్ లేని మూమెంట్ ఎక్కడా? ఈజ్ దేర్ ఎనీ మూమెంట్ వేర్ వీ డోంట్ రియాక్ట్?
దాన్ని చూడగానే ఎక్సైట్ అవుతుంది, దాన్ని చూడగానే డిప్రెస్ అవుతుంది. ఓన్లీ 2 things హ్యాపెనింగ్, ఈదర్ యూ గెట్ ఎక్సైటెడ్ ఆర్ యూ గెట్ డిప్రెస్డ్. అండ్ యూ కాంట్ ఈవెన్ స్టే దేర్ ఫర్ ఎ వైల్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ ఎక్సైటెడ్ మీన్ యూ రన్ అవే ఫ్రమ్ దేర్. ఫ్లైట్ మెకానిజం, యూ రన్ అవే ఫ్రమ్ దేర్. వాడికి నచ్చలేదు, ఆ అమ్మాయికి నచ్చలేదు, ఏది మా అరుష్కి నచ్చలేదు, నీలాగా ఏదో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు భయంతో అది నిల్చొని క్వశ్చనే లేదు, వాడు పరిగెట్టిపోతాడు అక్కడి నుంచి, ఉండనే ఉండడు. ఈ డజంట్ కేర్ వాట్ యూ థింక్. ఫ్లైట్ మెకానిజం. సో మన అందరం అంతే. ఇప్పుడు డే బై డే ఏమవుతుంది, మన ఓపికలు సహనా లేదు, నచ్చలేదు వదిలేయి, పారిపోవడమే. భార్య నచ్చలేదు వదిలేయి, భర్త నచ్చలేదు వదిలేయి, అరే వాడు నచ్చలేదు వదిలేయి, గురువు నచ్చలేదు వదిలేయి, ఫ్లైట్ మా అబ్బో అక్కడికి పోతే అన్నీ తిట్లేనండి. అరే అది బ్రెయిన్ గ్రోత్ మెకానిజం, అక్కడే అది పెయిన్ గ్రోత్ మెకానిజం, అక్కడే మన ఎదుగుదల ఉంటుందని. పెయిన్ ఈజ్ ఓన్లీ ద వే టు గ్రో. ఎవరైతే పెయిన్ కలిగేస్తారో సో వాళ్ళని అవాయిడ్ చేయాలని చూస్తాం. వి ట్రై టు అవాయిడ్ దెమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అడాప్టింగ్ టు దెమ్. Then what happens? We become weak. So run away. సహనం ఎక్కడుంది? ఎక్సైట్మెంట్, డిప్రెషన్. వై యూ రన్ అవే? ఇట్స్ ఎ వెరీ బోరింగ్ సాంగ్. వాట్స్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్, కామ్నెస్, క్వైట్నెస్, ఫోకస్, టాలరెన్స్, ఎబిలిటీ టు అబ్జర్వ్ ఆబ్జెక్టివ్లీ, అవన్నీ కూడా ఎగిరిపోయాయి, ఇంకిపోయాయి. ఆల్ దోస్ క్వాలిటీస్ వ్యానిష్డ్. సో మన ఇంటలెక్ట్, మన ఇంటెలిజెన్స్, మన యొక్క మైండ్, మన ఇవన్నీ దీనికే పనిచేస్తుంది. దేనికయ్యా అంటే నీ యొక్క రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్, రెస్పాన్స్ మెకానిజమ్స్ని కాదు, రియాక్షన్ మెకానిజమ్స్కి ఇవన్నీ కూడా టూల్స్గా ఉపయోగపడుతున్నాయి. అదే చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడికి, అయ్యా అది నీ మనసు, నీ ఇంద్రియాలు, నీ మనసు, నీ బుద్ధి మాత్రమే నీ శత్రువులు. ఇంకెవరు శత్రువులు బయట లేరు నాయన. వాటిని కొంచెం కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటావు. అది నీకు మిత్రులా సహకరిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ లైక్ యువర్ ఫ్రెండ్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ ఇఫ్ యూ కంట్రోల్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ యువర్ ఎనిమీస్ బై డిఫాల్ట్. అవి నీ ఎనిమీసే. అవి నీ మైండ్, నీ సెన్స్ డోర్స్, నీ బుద్ధి అనేది బై డిఫాల్ట్ ఎనిమీ. ఎందుకని నేను సుఖం వైపుకి తీసుకెళ్ళేవి, అవి నీకు నష్టపరిచేవే. ఎప్పుడు నేను జడగొట్టడానికే అవి పనిచేస్తాయి. ఇంద్రియాలు కానీ ఇవి నేను బాగుపరచడానికి పనిచేయవు. నువ్వు ఇంద్రియాలను నిరోధిస్తే కానీ గురువు దగ్గరికి వెళ్ళావు. ఒక పెయిన్ మెకానిజంని ఫేస్ కావాలంటే ఇంద్రియాలకు నచ్చదు ఏ పెయిన్ కదా. అందమైన వస్తువునే చూడాలని కళ్ళు అనుకుంటాయి, మంచి సౌండ్ వినాలనే చెవులు అనుకుంటాయి, మంచి వాసన వినాలనే ఏది రావాలనే ముక్కు అనుకుంటుంది. టంగ్ ఏమనుకుంటుంది? అబ్బో మంచి రుచి రావాలనే టంగ్ అనుకుంటుంది. అది దానికి భిన్నంగా ఏది జరిగినా దట్స్ ఆల్ ఫ్లైట్ మెకానిజం. లేవుండే ఓన్లీ 2 things హ్యాపెన్స్. టంగ్ అండి, టంగ్. సో ఇయర్ కూడా అంతే. మెకానిజమ్స్ ఆఫ్ సెన్స్ డోర్స్. హౌ ద సెన్స్ డోర్స్, ఇంద్రియాలు ఎలా పనిచేస్తాయి, మనసు ఎలా పనిచేస్తుంది, బుద్ధి ఎలా, అవే మన శత్రువులు అవుతాయి. సో మన హైపోథాలమస్ ఈజ్ ఆల్ ద టైమ్ అండ్ bombarded with these things. Thalamus, the processing center, the right brain, left brain, gray cell areas, white cell areas, information processing pathways, ఇవన్నీ కూడా ప్రాసెస్ చేసి డాటాని దేనికి ఇస్తాయి అంటే థాలమస్కి ఇస్తుంది. థాలమస్ ఏం చేస్తుందంటే హైపోథాలమస్కి ఇస్తుంది. ఆ హైపోథాలమస్ ఏం చేస్తుందంటే పిట్యూటరీకి పాస్ అని చేస్తుంది, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది. ఇది బాగా నచ్చింది. సో పిట్యూటరీకి ఇన్స్ట్రక్షన్ వెళ్తుంది, బాగా సీక్రెట్ చేయి అడ్రినలిన్. వీడు నచ్చలేదు, కార్టిజోల్ యాక్టివేట్ చేయమని అంటుంది. అగో అది అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి చాలా అందంగా ఉంది. అప్పుడు హైపోథాలమస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తుంది, బాగా గొనాడ్స్ ఈస్ట్రోజన్ సీక్రెట్ చేయి,
టెస్టోస్టెరాన్ సీక్రెట్ చేయి, ఏది సెక్షువల్ స్టిమ్యులస్ వచ్చేస్తుంది. సింప్లీ యువర్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ వాట్ హైపోథాలమస్ హ్యాజ్ ఎంట్రస్టెడ్ ఇట్స్ జాబ్. హైపోథాలమస్ ఏ జాబ్ చెప్తే అది చేస్తుంది. హైపోథాలమస్ దేని తింటుందా అంటే థాలమస్ తింటుంది. థాలమస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అంటే థాలమస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎట్లా ప్రాసెస్ చేసింది. థాలమస్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సెంటర్, సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ సెంటర్.